ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪಾಂಚಾಳ್, ಜನಸಂದೇಶ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10/4/2024 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಮರಾಠ ಜನಾಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ದಾದಾ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು, ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಸಶಕ್ತ ಮಾಡಿಸಲು ಮನೋಜ್ ದಾದಾ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಮರಾಠ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಂದೇ ನೀಡಲು ಬರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ, ರಾಮರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ವರೋಟಿಕರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂದು ದಿಲೀಪ್ ಸೇರಿಕಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. आमचं मन भरून कौतुक केलं, याबद्दल आम्ही तुमचे ऋण कधीच विसरणार नाही. आणि आपण इतका उशीर झाला आम्हाला यायला पण, आणि इतक्या वेळ आम्ही बोललो तरी आपण एकही जागेचा उठला नाही. म्हणजे महाराष्ट्राची प्रचिती तुम्ही पुन्हा आम्हाला कर्नाटक मध्ये दाखवून दिली. आम्हीही कमी नाही येत म्हणून आम्ही सुद्धा एकजूट आहेत, आम्ही सुद्धा विराट रूपानं जमलो. आणि ही तुमची जमलेली कर्नाटकची शक्ती पूर्ण देश बघतोय. तुम्हाला वाटत असेल बघत नाही, मला माहिती बघतोय म्हणून. कारण मी जवळ झोपत नाही तर राज्यातलं केंद्रातलं सरकारच झोपत नाही, हे मला पक्का माहिती. हे काय बोलतोय, काय खेळ पांगतोय काय आपला, तर ते सावधच असतो. सगळ्या भाषेत लोक बसवलेले त्यांनी तिथे, त्यांनी वारून केलं केंद्रात आणि राज्यात, महाराष्ट्रात. पण आपण त्यांना मोजत नाही. आपली एकजूट अशीच राहू द्या. कर्नाटक राज्यात आणि या भाल्की नगरीतील आणि परिसरातील सगळ्या मराठा बांधवांनी आमचं कौतुक आणि स्वागत केलं, त्याबद्दल तुमचेही मनापासून आभार. आपण आम्हालाही जायला वेळ झालाय, कारण मला इथून जाऊन नाशिकचा आणि पालघरचा कार्यक्रम आहे, आणि ते पार कोकणच्या पलीकडच्या कोपऱ्यात आले. नाशिक आणि पालघर हे गुजरातच्या बाउंड्रीवर. मला रातोरात प्रवास करायचा, कारण तुमच्याकडे येताना सुद्धा मी पूर्ण रात्र जागून आलेलो. मला तिथपर्यंत जायचं, त्यामुळे पुढच्या सभेला तुम्हाला आणखीन जास्तीचा वेळ देऊ. पण या सभेला मी आता तुमची रजा घेतो आणि आपण एकजूट राहाल. आपला देशात मराठा एक आलेला संदेश जाईल आणि हा कर्नाटक राज्यातून जाईल, ही आम्ही अपेक्षा करतो की आपण एक राहावं. आणि लवकरच आपण 50 लाख मराठ्यांचा कार्यक्रमही आयोजित करावा आणि या जगाला, कर्नाटकची या राज्याला सुद्धा ताकद दाखवून द्यावी. आम्ही तुमच्या सोबत हा शब्द देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र. प्रतिमेचं पूजन होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की शिवरायांच्या प्रतिमेचं पूजन झाल्याच्या नंतर सर्वजण खाली विचार मंचाच्या खाली येतील. कृपया सर्वजण विचार मंचाच्या खाली यायचं.
येणार नाही. विचारपीठावरती आदरणीय सन्माननीय मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सोबत स्वामीजी थांबतील आणि त्याच्यानंतर कोणीही विचारपीठावरती थांबणार नाही. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की विचारपीठावरून आपण खाली यावं आणि मनोज जरांगे पाटील नमस्कांची जात आमची सह्याद्रीच्या छत्रपती शिवाजी आपल्या सर्वांना विनंती आपले दागिने सोनं आपण जपून ठेवायचं. छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की मराठ्यांचा नेता कोण? मराठ्यांचा नेता कोण? मराठ्यांचा नेता कोण? सर्व जे पाठीमागे बॅरिकेड मध्ये बसलेले आहेत त्या सर्वांना विनंती आपण समोर यावं. सर्व मराठा बांधवांना विनंती आहे जी पाठीमागे बसलेली आहेत त्या सर्वांना चेअरवरती बसलेले असतात. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಂದಿರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲರು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮರಾಠರಿಗೆ 3rd ಬಿಯಿಂದ 2ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ 3rd ಬಿಯಿಂದ 2ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 3-4 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು BJPದವರಾಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರಾಗಲಿ ಭಾಳ ಭಯಭೀತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಜನಾಂಗರು ಈಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕ್ರೌಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಯಾಬೋಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಕೆಲವು ರಾಜನೀತಿನೂ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಸಂಖ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ತಿಳಿದು ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ನಿಮ್ಮ ಕೂಗು ಕೇಳೋರು ವಿಧಾನಸಭಾ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ MP ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ 10 ವರ್ಷ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ಟರ್ಮ್ MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಈ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಓಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರೋಷ್ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸರ್, ಒಂದು ಬಣ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಬಣ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಈ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೂ ಸಹ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ರು ಬಂದರು. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಾಂಸದರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಗಲತ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಜನ,
ನಾವು ಮರಾಠರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ MLC ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು MLC ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಬಿಂದಾದ ಇಡೀ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ 80 lakhs ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೌಕರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ನಾವು MLC MP ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವೇ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ MP ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡೋರು? ಅವ್ರೇನು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರಾ BJPನ? ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾರ? ಏನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದು ಮರಾಠರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಮ MLC ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? ಅವರು ಸಮಯ ತೆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ MLC ಏನಾನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ MLC ಮಾಡೋದು? ಈಸಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಖೂಬ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು BJPದವನಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು OBC ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ವಿಕಾಸ ಮಹಾಮಂಡಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಜಲಿ ತಾಯಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು MP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ MLA ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BJPದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು. ಏನು ನ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು? ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮರಾಠರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಇಡೀ ಮರಾಠ ಜನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈಗ 12ರಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿದ್ರಿ ಸರ್ ಬೀದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು, ಮುಗ್ಧ ಜನ ನಮ್ಮೇನು ಮರಾಠ ಜನಾಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾ MLC ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾರೋ MLC ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರೇನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಏನು ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ನಾವು ಹೇಳೋದು? ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಮರಾಠ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ BJP ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮರಾಠ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಮರ್ಥನೆ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆನಾ?